ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടണമെന്ന് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം നേതാക്കൾ. മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ ഡൽഹി പോലീസ് നടപടിയും അയോധ്യ വിഷയവും ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും സഭ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കും, ഒച്ച ഉയർന്നാൽ അപ്പോൾ പിരിച്ചുവിടും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ഇന്നും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഡൽഹിയിലെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം അതിരൂക്ഷമായിട്ടും ഇന്നും സഭയിലെത്താതെ അമിത്ഷാ മാറി നിന്നു. ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താൻ എത്താമെന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. ചർച്ച വേണോ ബഹളം വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അമിത്ഷാ സഭയിൽ എത്തിയില്ല. आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। ആർക്കും അമിത്ഷായുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും മറുപടിയാണ് വേണ്ടതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചടിച്ചു. പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ആര് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? ഇതിനിടെ വിവാദമായ FCRA ബിൽ ലോക്സഭ JPCക്ക് വിട്ടു. അമിത്ഷായ്ക്ക് പകരം നിത്യാനന്ദ റായിയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് KC വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെയാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. Information, the bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? ശരത്ലാൽ ശരിക്കാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ശരത്ത്, ഒരു വലിയൊരു സഭാ കാലയളവിനിടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒളിച്ചോടുകയാണ് സത്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചെയ്തത്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇന്നും സഭയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എത്തിയില്ല. രുചീഷ്, അതുതന്നെയാണ് ഈ നടുത്തളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഹാളിലുമൊക്കെ MPമാർക്കിടയിലുള്ള അതായത് സംഭാഷണം എങ്ങനെയാണ്. കാരണം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ വരുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ വരുന്നു, സഭയിൽ വരാതിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ച തന്നെയാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് MPമാർ സഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട 11 മണിക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ സഭാ സമ്മേളനം നിർത്തിവെക്കുന്നു. 12 മണിക്ക് ഇതിനിടവേളയിലുള്ള ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംസാരം തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ അമിത്ഷാക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും അമിത്ഷാ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് താൻ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ താൻ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറും ചർച്ച നടക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ്. അതിന് പ്രതിപക്ഷമാവട്ടെ അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് അതിന് പ്രതികരിച്ചതും വളരെ ശക്തമായി തന്നെയാണ്. ഇത്ര ദിവസവും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു മെസ്സേജും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിയിപ്പും നൽകാത്ത അമിത്ഷാ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. നാളെ സഭ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി വളരെ വ്യക്തവുമാണ്. താങ്കളുടെ ലെക്ചർ, അതായത് പ്രഭാഷണമല്ല വേണ്ടത്, നടപടിയാണ്. ആരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത്? ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവിട്ടത്? ലാത്തിച്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഉത്തരവിട്ടത്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മറുപടി പറയൂ, പിന്നീടാവാം താങ്കളുടെ ലെക്ചർ അല്ലെ പ്രഭാഷണം എന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വന്നത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂലൈ 20-നാണ് പാർട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ CJPയുടെ പാർലമെന്റ് പാർട്ടി നടന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് പാർലമെന്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അതേപോലത്തെ അമിത്ഷായും. പ്രതിപക്ഷമാവട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാതെ അമിത്ഷായെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ സഖ്യം ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത്. അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണം, ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ച അമിത്ഷാ ഉത്തരവിട്ട അതിന് ഉത്തരവാദിയ അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണം എന്ന ഒറ്റ അജണ്ടയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. അതോടുകൂടി ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം, ലോക്സഭയിലെ സമ്മേളനം, ഒരു സഭാ സമ്മേളനം പോലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി നടക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തു പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടും. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സമ്മേളനം ലോക്സഭയിൽ മുഴുവൻ നടക്കാതെ പോകുന്നത്. സർക്കാർ ആവട്ടെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയ. ഒരു പ്രതിപക്ഷം 11 മണിക്ക് ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങുമ്പോൾ 11 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭ നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. സർക്കാർ ബിസിനസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പീക്കർക്ക് പകരം ജഗദാംബിക പാൽ ചെയറിലിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർക്കാർ ബിസിനസ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. സഭ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പിരിയുന്നു, പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഇതാണ് ട്രഷറി ബെഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് കാര്യ മന്ത്രിയും എടുത്ത ഒരു നിലപാട്. ഇടയ്ക്ക് പാർലമെന്റ് കാര്യമന്ത്രി ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഒരു സമവായത്തിലെത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഏതായാലും ഇതിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കടുത്ത നിലപാടാണ് എടുത്തത്. അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണം, അല്ലെ അമിത്ഷാ മറുപടി പറയണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ ഊന്നൽ നൽകിയത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ തന്ത്രം വലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ താൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിൽ വന്നിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന. തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ശരത്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു സഭാ കാലയളവ് ഉടനീളം കണ്ടത് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ അമിത്ഷായുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു മറുപടി നൽകാൻ അമിത്ഷാ തയ്യാറായില്ല. അമിത്ഷാ ഈ സഭാ കാലയളവ് മുഴുവൻ തന്നെ ഒളിച്ചോടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഇനി എല്ലാ കാര്യവും അത് പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും വരേണ്ടതില്ല എന്ന് അമിത്ഷാ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.